request our children. Madam. Sri Radhakrishna Garu onto the dais. Revenue Division Officer our chief guest onto the dais. The same will continue. As we celebrate this milestone today, let us renew our commitment in providing our children with the best possible foundation for success. Let us continue to inspire them, challenge them, and empower them to reach for the stars. For in their hands lies the future, and with their boundless potential, there is no limit to what they can achieve. It depends upon the support of the parent and the support of the teacher. A child can get up to the brim. He can fulfill all the responsibilities and his duties which are to be performed in day-to-day life. This all will happen with the support of the parent and the teacher. And the last, let's give it up, science superstars. The reason we are all here tonight, you guys are the heart and soul of the Gentle Kids Play School. And watching you learn, grow and shine bright like diamonds has been the highlight of our life. Now, as we celebrate a decade of awesomeness, let's take a moment to reflect on all the incredible memories we gathered together. From messy finger paintings to epic dress-up days, from impromptu dance to heartwarming story, times each moment has been a treasure. And we are so grateful to have shared them with you. See, the child, when he enters into the Gentle Kids, he will be very small, only 2.5. The nursery is a little star. When he grows up, he will become a responsible citizen, responsible person, responsible citizen of the society. They feel proud that from the beginning, from the initial stage, we are making them a responsible citizen and handing over to the parents. We feel very happy that we are serving to the society since a decade. But it's not over yet. As we look ahead to the future, let's keep the good times rolling. Let's keep pushing boundaries, breaking stereotypes and spreading love and learning everywhere we go. So here's to another 10 years for friendship, fun and unforgettable adventures. Thank you all for being part of our Gentle Kids family. Thank you. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు జనరల్ కేస్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనటువంటి ఆనరబుల్ ప్రిన్సిపల్ జేసీజే గారికి, అలాగే పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, అలాగే పాత్రికేయులు, శ్రేయోభిలాషులు, ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాలను ఈ విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దిన ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. ప్రతి స్టూడెంట్ పేరెంట్ కూడా అనుకుంటారు, మా పిల్లాడు చదువుకునే దశ వచ్చినప్పుడు ఏ స్కూల్లో వేయాలి అని చెప్పేసి పలు రకాలుగా ఆలోచించి వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుంటారు. అక్కడే మన మొదటి అడుగు పడుతుంది. పిల్లవాడి భవిష్యత్తు ఎలా తీర్చిదిద్దుతుంది అనేది అక్కడే నిర్ణయింపబడుతుంది. మనం తీసుకున్న డిసిషన్ పైనే మన విజయం ఆధారపడుతుంది అనడానికి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి.
మీరందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని అందరూ కూడా ఒక మంచి విద్యా సంస్థలో చేర్పించాలని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. జనరల్ కేస్ 10వ వార్షికోత్సవం ఇప్పుడు జరుపుకుంటున్నాను. 10 సంవత్సరాలుగా ఒక విద్యా సంస్థ నిర్విరామంగా విజయవంతంగా కొనసాగుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయుల కృషి దీంట్లో ఎంతో ఉంటుంది. వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ త్యాగాన్ని చేస్తున్నారని కూడా మనం భావించాలి. నిజానికి చిన్నపిల్లల్ని భరించడం నిజానికి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనము కొద్దిసేపు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువగా అల్లరి చేస్తుంటే మనము చాలా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతాం. అక్కడ ఇక్కడ మనం పనులు చేస్తుంటే మన పిల్లలు అయినప్పటికీ ఏదో ఒక స్టేజ్లో మనం అసహానికి గురవుతాం. బట్ అదే టీచర్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా పిల్లల్ని ఓపిక చేస్తూ పెడుతూ వాళ్ళకు విద్యను అందించేది వాళ్ళు మాత్రమే. వాళ్ళకు ఉన్న ఓపిక చాలా చాలా మెచ్చుకోవాల్సింది. ఇంకా ముఖ్యంగా ఇది ప్లే స్కూల్ కాబట్టి అందరు టీచర్స్ కూడా చాలా ఓపికగా ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫున కృతజ్ఞతలు. సో ఒక పిల్లవాళ్ళను ఎలా మారుస్తున్నాం అనేది మొక్క దశలోనే మనం తెలుసుకుంటాము. మొక్క దశలో ఉన్నప్పుడే మనం వాళ్ళకు బోధించే విద్య అనేది సక్రమంగా ఉండాలి. ఏదైతే మనం విలువను అందిస్తామో ఆ విలువలే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఆశిస్తాము. సమాజం పట్ల ఒక బాధ్యతగా మన పౌరులుగా వాళ్ళని మనం తీర్చిదిద్దినప్పుడే వాళ్లకు సమాజం అంటే ఏంటిది, బాధ్యత అంటే ఏంటిది అని తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా మనము తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయుల మీద ఎంత ఉందో తల్లిదండ్రుల పైన కూడా మనకు అంతే ఉంటుంది. చదువు అనేది నిజానికి 10 పేజీలు బట్టి పెట్టేసి మార్కులు సాధించమంటే ఎవరైనా సాధిస్తారు. కానీ విలువలు మాత్రం కొంతమందికి అందుతాయి. విలువలతో పెంచుకున్న మన పిల్లాడు మన మాట వింటాడు, మనల్ని ఎలా చూసుకుంటాడో మనం చెప్పనవసరం లేదు. ఆ బాధ్యత పిల్లాడి పైన ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా దయచేసి మన పిల్లల్ని వాళ్ళు అంగులు ఆర్భాటాలు అవి ఇవి కాకుండా ఒక విలువలతో పెంపొందించే విద్యను, విలువలతో పెంపొందించే ప్రయత్నాన్ని, విలువలను పెంపొందించే అలవాట్లను మీరు అందరూ కూడా అలవాటు చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం నిజానికి ఒక ఆనందకరమైన, సంతోషకరమైన, బాధ్యతాయుతమైన సమాజాన్ని నిలబెడతాము. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పిల్లలందరూ కూడా ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు చాలా చిన్న వయసులో 2-2.5 ఏళ్ళ వయసులో వచ్చేసి 12, 13 ఏళ్ళ వయసులో ఈ స్కూల్ నుంచి వెళ్తున్నారంటే 10 ఏళ్ళ పాటు ఈ స్కూల్తో పిల్లల అనుబంధం ఉంటుంది. ఒక నిజానికి పాఠశాల అనేది ప్రతి పిల్లలకైనా తల్లిదండ్రులకైనా రెండో ఇల్లు. వాళ్ళు ఎక్కువ సమయం గడిపేది ఇంట్లో కంటే పాఠశాలలోనే. వాళ్ళు పాఠశాల వెళ్ళిపోతున్నామంటే ఆ బాధ కొన్ని రోజుల పాటు మనతో పాటు ఉంటుంది. సరే మనం పెద్దవాళ్ళం అయ్యాము, ఇంకో స్కూల్కి పోతున్నామనే ఆనందం ఉన్నప్పటికీ మా పాత మిత్రుల్ని వదిలేసిపోతున్నాము అనే బాధ కూడా ఉంటుంది. మన టీచర్స్ అని మన టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు. మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బాధను మనము నిజానికి చాలా మంది ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న 7వ తరగతి పిల్లలు అలాగే అనుకుంటారు. నేను వాళ్ళు కొత్త 8వ తరగతిలో పోతున్నాం అనుకోవడానికంటే కూడా నేను మా టీచర్స్ మిస్ అవుతున్నాను, నా ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవుతున్నాను, రేపు పొద్దున మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడ కలుస్తారో నేను ఎక్కడ కలుస్తాను అనే బాధ కూడా మనలో ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ముందడుగు తప్పదు. మనము మన గమ్యంలోకి ప్రయాణిస్తున్నాం కాబట్టి గమ్యంలో దిగడం ఎక్కడం సహజం. ఒక దగ్గర మనం అవసరం వచ్చినప్పుడు దిగిపోవాల్సింది, మళ్ళీ అవసరం మన దగ్గర ఎక్కాల్సింది. మీరందరూ కూడా భారత పౌరులుగా, సమాజం పట్ల బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మీరందరూ కూడా ఎదగాలి. మీరందరూ కూడా ముందు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. మీ తల్లిదండ్రులకు కూడా మీరందరూ కూడా అలాంటి విద్యను అందిస్తారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ మంచి కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు మరొకసారి పాఠశాల యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు who is role model and inspiration for all women to work hard and achieve. Madam, please come and say some words. Good evening to correspondent and principal of the school and student of the school. Good evening, Municipal Commissioner Garu. Good evening to parents of the kids who are sitting here. మీ అందరికీ తెలుగులో మాట్లాడితే కంఫర్ట్ ఉంటుందా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే కంఫర్ట్ ఉంటుందా? కెన్ యూ ఆన్సర్? తెలుగు కావాలా, ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటున్నారా?
నాకు ఎవరిది ఆన్సర్ అయితే వినిపించడం లేదు. ఎలర్ట్గా ఉన్నారా మీరు? నాకు లైట్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది, కొంచెం లైటింగ్ పడుతుంది. కాఫీ లైటింగ్ ఉండాలా? కంపల్సరీ ఉండాలండి. రారా బాగా కొంచెం చేస్తాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువగా అవుట్ సైడ్ మీకు ఎవరికి కనిపించను. ప్రిన్సిపల్ గారు, కరెస్పాండెంట్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే నేను అడిగాను, 7th క్లాస్లో పిల్లలకి నేను చెప్పగలిగేది ఏది ఉండదు, సో నాట్ నెసెసరీ అని. కానీ కరెస్పాండెంట్ గారు ఏమన్నారంటే పేరెంట్స్కి చెప్పాలి, అందుకని మేము మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అని అన్నారు. సో నేను మీతో మాట్లాడడానికి ఒక 15 minutes టైం తీసుకుంటున్నాను. బట్ మీరందరూ ఎలర్ట్గా వింటాను అంటే ఐ కెన్ షేర్ మై థాట్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ am also a mother to a 10 years old kid. మా బాబు కూడా 10 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, 4th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. సో నేను కూడా ఇలానే ఒక పేరెంట్ని. అంటే మనం ఈ జనరేషన్లో మనం మన పిల్లలకి అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసేస్తాం, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అవన్నీ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. కానీ మీకు మన పిల్లలందరూ కూడా మనం అనుకున్నట్లే పెరుగుతారు అనే విధంగా అయితే గ్యారంటీ ఇవ్వలేము. మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చూడాల్సినవి చాలా ఉంటాయి. బికాజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ జడ్జ్ ఇన్ కోర్ట్. సో మేము డీల్ చేసేవన్నీ కూడాను క్రైమ్స్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. అంటే క్రైమ్స్ మీన్స్ తప్పులు చేస్తారు కదా, అఫెన్సెస్ చేస్తారు, శిక్ష పడుతుంది, జైలుకి వెళ్తారు. మనం అనుకుంటాం మన పిల్లలు అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు, కానీ మోస్ట్లీ 15 years లోపు పిల్లలు చాలామంది ఈ రోజుల్లో నాకు రోజు రెగ్యులర్గా కోర్టులో కనిపించే పరిస్థితి. ఆడపిల్లలు అవ్వచ్చు, మగపిల్లలు అవ్వచ్చు, 15 సంవత్సరాల వయసులోపు పిల్లలు ఎక్కువగా వస్తున్నారు కోర్టుకు. ఎక్కువగా అయితే ముఖ్యంగా ప్రేమ విషయంలో వస్తున్నారు. వాళ్ళకి మేజర్ అయితేనే ప్రేమించుకోవాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి అనే విషయాలు ఏమీ తెలియకపోవడం. ఇవేమీ తెలియకపోవడం వల్ల 18 సంవత్సరాల లోపు ప్రేమించేసేసుకోవడం. తర్వాత పోక్సో యాక్ట్ అని ఉంటుంది. ఆ చట్టం కింద మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తున్నారు. మీలో ఎంతమంది పేరెంట్స్కి మగపిల్లలు ఉన్నారో నాకు తెలియదు. అమ్మాయిల కన్నా ఎక్కువగా ఈ రోజుల్లో మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు అయితే ఉండి తీరాలి. ఎందుకంటే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే తను బాధపడుతుంది, కరెక్టే, ఏదైనా కేసు వచ్చినప్పుడు. కానీ కేసు అబ్బాయి మీద పెడతారు, అబ్బాయి తల్లిదండ్రుల మీదనే పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సింది, లాయర్ల చుట్టూ తిరగాల్సింది, పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగాల్సింది ఎక్కువగా అబ్బాయిల తల్లిదండ్రులే అవుతారు. సో మీలో ఎవరైనా అబ్బాయిల తల్లిదండ్రులు ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేది వినండి. మీ పిల్లలందరికీ మేజర్ అయ్యిందాకా అట్లీస్ట్, అంటే అమ్మాయిల వయసు అయితే 18 సంవత్సరాలు, అబ్బాయిల వయసు అయితే 21 సంవత్సరాలు వచ్చిందాక ప్రేమించుకున్నా పర్లేదు, కానీ పెళ్లి కాక వెళ్లకుండా ఉండమని చూసుకోండి. ఒకవేళ తొందరపడిపోయి సినిమాలో హీరో లెవెల్లో అమ్మాయిని లేపుకుని వెళ్ళిపోయినా, గుళ్ళో తీసుకెళ్ళి పెళ్లి చేసేసుకున్నా, అవి ఏవి చెల్లవు, తీసుకొచ్చి మా దగ్గర పెట్టేస్తారు వాళ్ళని పోలీసులు. ఫస్ట్ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు ఎలాగో ఒప్పుకోరు కనుక ఖచ్చితంగా కేసు అవుతుంది. ఒకటి కిడ్నాప్ కేసు అవుతుంది, 2 పోక్సో యాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళు బాధితుల కిందకు వస్తారు. అమ్మాయి ప్రేమించినా కూడా అమ్మాయిది తప్పుగా కోర్టు పరిగణించదు, కేవలం అబ్బాయిదే తప్పు అవుతుంది. మైనర్ అబ్బాయి అయినా కూడా, అంటే అబ్బాయికి మెజారిటీ రాకపోయినా, 18 సంవత్సరాలు 21 సంవత్సరాలు నిండకపోయినా అబ్బాయికి మాత్రమే తప్పు అవుతుంది, అమ్మాయిది తప్పు అవుతుంది. సో మీలో మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎవరున్నా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి లీగల్ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సపోజ్ మీ ఇంట్లో తమ్ముళ్ళు అవ్వచ్చు, లేదా మీకు ఎవరికైనా రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, ప్రేమించమని చెప్పండి. నేను ప్రేమకు వ్యతిరేకం అయితే కాదు, నాది కూడా లవ్ మ్యారేజే. బట్ కానీ అట్లీస్ట్ వెయిట్ చేయండి, మేజర్ అయ్యిందాకా వెయిట్ చేయండి. మేజర్ అవ్వకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే తర్వాత అబ్బాయిల తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా బాధపడాల్సి వస్తుంది. రెండవది, అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ ఉండదు అని నేను అనడం లేదు. సపోజ్ ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఆ అమ్మాయి, మీరు అనుకోవచ్చు మా అమ్మాయిలకి అలాంటి తప్పులు చేయరు అని. ఎవరింట్లోనూ ఎవరు ఊహించరు మన పిల్లలు ఇలాంటి తప్పు చేస్తారు అని. ఆ విషయం జరిగేదాకా మీకు ఎవరికి తెలియదు కూడా తెలియదు. మన పిల్లలు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు, ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయి
మీకు ఎవరికి అర్థం కాదు. వాళ్ళు చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు, మీకన్నా చాలా తెలివిగా ఉంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చేసేసి అమ్మ తిడుతుందని భయం వేసేసి వాడు నా వెనకాల పడ్డాడు, నన్ను బలవంతం చేశాడని చిన్న చిన్న నాటకాలు ఆడేశారు. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమాలు చూసి వాళ్ళు కూడా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. ఎలా అంటే 10వ తరగతి వచ్చేలోపు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి అమ్మాయికి, అబ్బాయికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి. అదొక ఫ్యాషన్ లాగా తీసుకుంటున్నారు. తర్వాత వచ్చే సిచ్యుయేషన్స్ ఏంటి, మనం లైఫ్లో ఎలా వెళ్ళగలుగుతాం, లైఫ్ ఎంత స్పాయిల్ అవుతుంది అనేది ఎవరు ఊహించుకోకుండా చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి ప్రెగ్నెంట్ అయినాక పేరెంట్స్ కూడా అమ్మాయిని ఎలా చేస్తారంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయరు. వాళ్ళు చిన్నతనంలో చేశారు, తెలియక చేశారు, లేదా సినిమాల ప్రభావం అవ్వచ్చు, సొసైటీ ప్రభావం అవ్వచ్చు, సెల్ ఫోన్ల ప్రభావం అవ్వచ్చు. మనం వాళ్ళని సైకలాజికల్గా డీల్ చేయాలన్నది అని ఆలోచించాం. ఎంతసేపు ఎలా ఉంటుందంటే పరువు పోతుంది, సొసైటీలో మనకి వాల్యూ ఉండదు బయటికి తెలిస్తాయి. సో దానికోసమని ఇంట్లో వాళ్ళు సతమతం అయిపోయి ఆ ఫోర్స్ అంతా కూడా ఆడపిల్లల మీద ఎక్కువగా చూపించడం జరుగుతుంది. అటు వాళ్ళు చదువుకోలేదు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఆ తప్పు చేస్తుండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు చదువుకోవాలనే కోరిక ఉండదు. కానీ ఈ విషయం జరిగిన వెంటనే అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలు మారిపోతాయి. ఇలా జరిగింది, ఇమీడియట్లీ ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి పంపించేసి వదిలించేసుకోవాలి ఇంట్లో నుంచి. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, ఆ అమ్మాయి జీవితంలో ఎలాంటి ఎదుగుదల ఉండదు, ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. అంటే తల్లిదండ్రులుగా కూడా మనం ఒక తప్పు జరిగిన తర్వాత దాన్ని సరైన దారిలో మళ్లించకుండా తిరిగి మనం కూడా పేరెంట్స్గా కొన్ని తప్పుడు మార్గాలను ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది, వదిలించుకోవడం అనేది. సో ఏదైనా తప్పు చేసినా మీరు గుండె ధైర్యంతో ఉండి వాళ్ళకి చెప్పుకొని నచ్చజెప్పి సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా నిలబడి ఏది జరిగింది, ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు అని చెప్పగలగాలి. తర్వాత పిల్లలందరికీ కూడాను గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా కంపల్సరీ చెప్పాలి. అబ్బాయిలకి తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పాలి, మీ బాబుతో ఎలా పట్టుకోకూడదు, అమ్మాయిని ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేయకూడదు అనేది నేర్పించాలి. అలానే అమ్మాయిలకు కూడా చెప్పాలి, ఎక్కడెక్కడ పట్టుకుంటే ఇంట్లో చెప్పాలి. ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూసేసి ప్రతి చోట కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఊరికే హక్ చేసేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్షిప్లో తీసేసుకుంటున్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ దే గాట్ ఫీలింగ్స్. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన సినిమాల ప్రభావం వల్ల అదేదో రిచ్ కల్చర్ అనుకుంటాము, హక్ చేసేసుకోవడం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే నార్మల్ అని అనుకుంటాం. కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా. సో అర్థం చేసుకుని మీరు అవన్నీ వాళ్ళకి గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. వాళ్ళకి రోజులో కొంత సమయాన్ని కేటాయించాలి. పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఫోన్ చూస్తారు. నేను కూడా ఎడిట్ చేసేసాను మా బాబుకి, నేను కూడా ఉన్నాను, కాదని నేను చెప్పడం లేదు. బీయింగ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ నాకు కూడా టైం కుదరదు మా బాబుతో స్పెండ్ చేయడానికి. సో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు తను లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వకూడదని నేను టైం ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఫోన్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను. కానీ మనం గమనించాలి, వాళ్ళు ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నారు, ఎలాంటివి చూస్తున్నారు, మంచివి చూస్తున్నారా, చెడు చూస్తున్నారా, వాళ్ళు ఎలాంటి వాటికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. మనం ఎవరు ఈ రోజు పిల్లల్ని ఫోన్ చూడకుండా ఆపగలిగే స్టేజ్లో ఏ పేరెంట్స్ లేరు. సో కనీసం మీరు వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు అనే విధంగా గమనించాలి. రెండవది, కొంతమంది పేరెంట్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి అడిగినవి ఇవ్వకపోవచ్చు. అలాంటి పిల్లలు కూడా ఎలా అంటే ఈ రోజుల్లో డ్రగ్స్ బారిన పడుతున్నారు. మన పిల్లలు చేయరు అని మాత్రం ఎవరు ఆలోచించకండి. ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు, మీకు తెలియకుండా కూడా జరగవచ్చు. డ్రగ్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను, టీవీలో చూస్తుంటారు, గాంజా, హెరాయిన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే పిల్లలు కూడా ఉంటున్నారు. అంటే బీటెక్ చదువుకునే స్టూడెంట్స్ అంటే దే నో ఎవ్రీథింగ్, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ డ్రగ్స్. వీఆర్ పనిషింగ్ దెమ్. మేము వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా శిక్షణ వేయడం జరుగుతుంది కోర్టుల్లో. మేము చిన్న చిన్న పిల్లలు 15 ఏళ్ల పిల్లల నుంచి ప్రెగ్నెంట్ అయిన వాళ్ళు, 15 ఏళ్ల లోపు అమ్మాయిలు చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి ప్రేమించాలని చెప్పి కేసులు పెట్టుకొని ఇలా ఉండేవాళ్ళు, ప్లస్ ఇలా అబ్బాయిలు డ్రగ్స్ బారిన పడి జీవితం నాశనం చేసుకునే వాళ్ళని రెగ్యులర్గా కోర్టులో చూస్తూ ఉంటారు. సో మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పాలి, ఎవరైనా మీ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి ఒక సెల్ ఫోన్ కొనిస్తాను, ఒక బైక్ కొనిస్తాను, మీరు బయట సరదాగా స్పెండ్ చేయడానికి డబ్బులు ఇస్తున్నాను అంటే ఎవరు ఊరికే ఇవ్వరు కదా. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక తప్పు పని చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారని అర్థం. అవి ఎలాంటి తప్పు పని అవుతుంది, సొసైటీకి ఖచ్చితంగా మంచి జరిగేదైతే అవ్వదు. అలా అవి ముఖ్యంగా డ్రగ్స్ పరంగా పిల్లల్ని వాడుకోవడం జరుగుతున్నది ఈ రోజుల్లో. పొరపాటున NDPS యాక్ట్ అంటారు, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్
ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి బైక్ ఇచ్చేస్తున్నారు. మేజర్ అవ్వకుండా ఏ పిల్లాడు కూడాను బండి నడపడానికి వీలేదు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా. మీరు చాలా సరదాగా ఇస్తున్నారు. ఎలా ఉంటుందంటే మా బాబు బాగా బండి నడిపేస్తాడు, 10 yearsకే బండి నడుపుతున్నాడు, అదొక గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం మనం అందరం కూడా. కానీ ఏం జరుగుతున్నది ఎప్పుడైనా గమనించారా మీరు? అంటే మీ దాకా వస్తే తప్ప ఎవరికి ఆ విషయం అర్థం కాదు. అప్పటిదాకా మనం మన పిల్లల గురించి గొప్పగా అనుకుంటాం. మా వాడు బాగా బండి నడుపుతున్నాడు, మంచిగా రౌండ్లు వేస్తున్నాడు, ఏది కావాలంటే తెచ్చిస్తున్నాడు, మనకి ఇంట్లో బాగా ఉపయోగపడుతున్నాడు. సపోజ్ ఏదైనా ఒక చోట అనుకోకుండా ఆ అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ చేస్తున్నాడు వేరే వాడు, లేదా తనే ఆ యాక్సిడెంట్లో ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు. అప్పుడు కూడా ఇదే ఆనందం ఉంటుందా మీకు? ఖచ్చితంగా ఉండదు. మీరు ఎవరు ఊహించరు ఇట్లాంటివి జరుగుతాయని కూడా. మేము కేసుల్లో ఇలాంటివి కూడా చూస్తుంటాం రెగ్యులర్గా. నాకు తెలిసిన వాళ్ళే ఇక్కడ ఆరుమూరులోనే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పకుండా బయట పెట్టిన బైక్ని, వాళ్ళ నాన్న బైక్ని వాళ్ళ బాబు తీసుకుని బయట షికారుకి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ తిరిగి రాలేదు, యాక్సిడెంట్ అయింది దారిలో. అతని బైక్ ఇంకొక బైక్తో కుదరడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ బాబు ర్యాష్ నెగ్లిజెంట్గా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడం వల్ల, అతను ఇంకొక వ్యక్తిని కుదరడం వల్ల, అతను వేరే కుటుంబంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మనిషి. ఆ కుటుంబం నడవడానికి అతని మీదే నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి. కానీ ఇతని ఒక చిన్న పిల్లాడు, మైనర్ పిల్లాడు యాక్సిడెంట్ చేయడం వల్ల ఒక కుటుంబం అనాథలాగా మిగిలిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మరి దీనందరికీ బాధ్యులు ఎవరవుతారు? తల్లిదండ్రులుగా మనమే అవుతాం. మన పిల్లల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా, మన పిల్లలకి బైక్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా అలా రోడ్డు మీదకి వదిలేయడం వల్ల వేరే కుటుంబాలు కూడా అన్యాయం అవుతాయి. అది సరదాగా తీసుకునే విషయం అయితే కాదు. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పేది మీకు? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంకొక విషయం, నేను ఈ మధ్య రీసెంట్గా మొన్ననే ఆర్మూర్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుంటే రైల్వే గేట్ ఉంటుంది కదా మనకి. సో రైల్వే గేట్ పడింది. ఒక లైన్లో వెహికల్స్ అన్నీ ఆగున్నాయి, ఇంకొక లైన్లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఆగున్నాయి. ఈలోపు అందరికీ తొందర ఎక్కువ. 5 నిమిషాలకి ఏమైపోతుందో, 5 నిమిషాలు ఎవరు ఆగలేరు ఆ గేట్ ఆగినలోపు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆపోజిట్ లైన్లో సెకండ్ లైన్ వదిలేయాలి. ఆపోజిట్ నుంచి ఒక లైన్ వన్ వే ఇంకొక లైన్ వెళ్ళాలి. గేట్ పడినప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ వెహికల్స్ ఎలా వచ్చేస్తాయి? మొత్తం బైక్ వేసేసుకుని, వాళ్ళ పిల్లలు కాదు, మీరంటే మీలో ఒకళ్ళని కాదు, మీలాగా పెద్దవాళ్ళు, అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, కానీ వెళ్ళిపోయి బైక్లు కార్లు డ్రైవింగ్ చేసేసుకుంటా మొత్తం రోడ్డు 2 వైపులా, ఇటువైపు 2 వైపులా ఆక్యుపై చేస్తారు, అటువైపు 2 వైపులా ఆక్యుపై చేసేస్తున్నారు. ఆపోజిట్ వెహికల్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి? దానివల్ల మీకు ఇంకా ట్రాఫిక్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గేది ఉండదు. అంటే ఎవరు కూడా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఎవరికి లేదు. మాకు మేము వెళ్ళిపోతే చాలు. ఈ హడావుల్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే, ఒక కారు నెంబర్ మర్చిపోయాను. యాక్చువల్లీ నెంబర్ కూడా నోట్ చేసుకున్నాను, నేను మా పోలీసుకి ఇద్దామని చెప్పేసి. కుదిరితే వాళ్ళ మీద కేసైనా పెట్టిద్దాం, ఇలా వెళ్ళిపోయారని. ఒక కారు అతను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఖాళీ లేకపోతే లారీ కింద టైర్కి దగ్గరలో పెట్టేసినాడు. సపోజ్ ఆ లారీ కదులుతుంది, ఏమైనా అయితే ఏమన్నా? లారీ పెద్ద వెహికల్, కారు చిన్న వెహికల్ అంటే లారీ వాడిది తప్పు. కానీ తప్పేవది నేను మొత్తం చూస్తూనే ఉన్నా. కారు డ్రైవింగ్ చేసిన అతనికి క్లియర్లీ తప్పు. అతను 2 నిమిషాలు లైన్ వదిలేసేసి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయి లారీ టైర్ కింద పెట్టుకున్నాడు తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా. ఏదైనా జరిగినప్పుడు పెద్ద వెహికల్స్ మీదకి గొడవకు వచ్చేస్తారు, కానీ చిన్న వెహికల్స్ వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారనేది ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. మీరు కూడా నడుపుతారు బండ్లు, కార్లు, ఇవన్నీ కూడా. మనమే రూల్స్ ఫాలో ఉన్నప్పుడు మన పిల్లలకి మనం ఏమీ చెప్పలేము. ఆ 5 నిమిషాల టైం అనేది ఒక్కొక్కసారి మన జీవితం నాశనం చేసేయచ్చు. 5 నిమిషాల తొందరపాటు వల్ల అక్కడ వచ్చేది ఏమి ఉండదు, లాభం ఏమి ఉండదు. రేపు మీ భవిష్యత్తు, మీతో పాటు మీ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా అగమ్య గోచరంగా అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంటున్నది. ఏమనుకుంటామంటే పక్కనోడికి జరిగింది మనకి జరగదు అనుకుంటాం, అదొక ధీమా ఉంటుంది అంతే. కానీ జరుగుతుంది, అది మనం అనుకునే విధంగా అయితే తెలియదు, అయ్యేదాకా మనకి తెలియదు. అయినాక ఈరోజు మనం పక్కన వాడిని చూసి అయ్యో పాపం ఇలా అయిందా అని అంటాం కదా, రేపు మనల్ని చూసి వాడు కూడా అయ్యో పాపం అంటారు. అదే పరిస్థితికి వస్తుంది. సో దయచేసి మీరందరూ కూడాను ఒక 5 నిమిషాలకి 10 నిమిషాలకి తొందరపాటు పడి వేగంగా నడపడం, అజాగ్రత్తగా నడపడం, తాగి నడపడం ఇలాంటివి ఏవి చేయకండి. ఇంకొకటి, హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్ళకండి ప్రయాణాలు చేయండి. హెల్మెట్ అనేది లేకపోతే మీరు హెల్మెట్ని మీకు అవ్వాల్సి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నేను అనేది?
హెల్మెట్ అంటే నరకానికి పోవడం అన్నమాట. హెల్మెట్ అనేది ఉంటే మీకు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినా అట్లీస్ట్ ఈ హెడ్ పార్ట్కి సంబంధించి కొన్ని మనం సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాం. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు హెల్మెట్ ధరించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నేను ఇక్కడికి 7th క్లాస్ లోపు కిడ్స్ స్కూల్ ఇది. యాక్చువల్గా నేను వచ్చింది కిడ్స్ కోసం అయితే కాదు, ఓన్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోసం వచ్చాను. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లీగల్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చాను. ఇంతకన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మీకు కూడా బోర్ కొడుతుందేమో నాకైతే తెలియదు. సో చాలా చెప్పేదైతే ఉంటాయి చట్టాల గురించి. మీరు ఈ చిన్నవైనా సరే మినిమం ఫాలో అవ్వండి. అండ్ నేను ఇక్కడ ఉన్న ఇంతమందిలో నాకు కనీసం ఒకరిద్దరు ఫాలో అయినా కూడా ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. మీ ద్వారా ఇంకొకరికి కూడా దయచేసి షేర్ చేయండి. అండ్ మీరందరూ కూడా మీ కిడ్స్ ఎప్పుడు వస్తారు, డ్యాన్స్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండుంటాయి, ప్రోగ్రామ్స్ ఉండుంటాయి, మేబీ మీరందరూ ఎంతూజియాజంగా చూస్తుండొచ్చు. సో నేను ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకోను, చాలా తక్కువే చెప్పాను. మూడు విషయాలే చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ అని ఫీల్ అయినాయి. దయచేసి మీరు మీ పక్క వాళ్ళకి, మీ చుట్టాలకి, మీ బంధువులకి అందరికీ షేర్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీలో అందరూ ఫాలో అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఏ ఒక్కరిద్దరు ఫాలో అయినా కూడా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. నా వల్ల ఒక్కరైనా ఫాలో అయ్యారు, ఒక మార్పు వచ్చింది అనేది నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్, bright kids. I think they are all having bright future and they will make proud of you. వాళ్ళ వల్ల మీరు ఎప్పుడు ప్రౌడ్గా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
Clap speeches, please. Parents encourage them. They are doing without abacus. Not a joke. 3. Very good. 3 is the correct answer. Clear abacus? Claps, please, claps. Encourage our students. +9, -5, -4, +3. Very good. 3 answer. Okay, children, very good. This is abacus అండి. ఏ కిట్ లేకుండా, పెన్ను లేకుండా, పేపర్ లేకుండా చేయడం చాలా గ్రేట్. దే ఆర్ కిట్ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలండి వీళ్ళు కూడాను. ఇది అబాకస్ వలన మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్, లిజనింగ్ స్కిల్స్, లాజికల్ థింకింగ్, మెమరీ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి. వాళ్ళు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ని ఇమీడియట్గా వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ 1 or 2 seconds ఆన్సర్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళ మెమరీ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మైండ్లో ఆన్సర్ పెట్టుకుంటారు. ఆ మైండ్లో ఉన్న ఆన్సర్ని వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రీచ్ చేస్తారండి. ఇది మనకి మెమరీ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంది అబాకస్ వలన. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మన సార్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా గ్రేట్. ఫస్ట్ విజిట్లోనే సార్ దీనికి ఒప్పుకోవడం జరిగిందండి. పెద్ద పెద్ద కార్పొరేషన్లో చేసేది ఇవి డిస్ట్రిక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి 2012లో ముందుకు వచ్చాము. నాకు సార్ 2014లో పరిచయం అయ్యారు. అప్పుడే వెంటనే చేద్దామని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందండి. అవుమల్లా గీసి నిన్ను ముయ్యాల అవుమల్లా గీసి నిన్ను ముయ్యాల